اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کراتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں، بہت اچھی شخصیت اور حضرت کا تعلق شعبہ تدریس سے بھی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد نعیم قادری صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا اس دنیا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اگر وہ چیز نہ پائی جائے تو یقین مانیے دنیا کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ کیوں کہ وہ عورت کا کردار کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ہاں یہ حقیقت ہے یا نہیں اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جانیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے، اس دور سے پہلے عورت کا مقام کیا ہوا کرتا تھا، اور جب حضور تشریف لائے اس کے بعد اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عورت کو کیا مقام حاصل فرمایا، اس سب پر گفتگو کریں گے۔ اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ سرکار ارشاد فرما دیں تو جناب بات ختم ہو جاتی ہے۔ آج اس پر گفتگو فرمائیں گے، حضرت صاحب موجود ہیں۔ میں حضرت سے باقاعدہ اس موضوع کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ حضرت، دین اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کے لیے بندہ ناچیز کو موقع دیا۔ دین اسلام کے اندر عورت کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 4200 مذاہب موجود ہیں، اور ان 4200 مذاہب میں سے جو سب سے بلند مقام عورت کو ملا ہے وہ اسلام سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ نے عورت کا مقام اور مرتبہ تاریخ میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں کہ کیا تھا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کو بطور انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کی حیثیت کو اتنا گرا دیا گیا تھا۔ اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے، اور سرکار نے آ کر جو انسانیت کو تقویت بخشی، سرکار نے آ کر جو انسانیت کو عزت بخشی، عورت کا مرتبہ عورت کو بتایا گیا، مرد کا مرتبہ مرد کو بتایا گیا، اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی حالت یہ تھی کہ لوگ اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے تو آپ نے فرمایا یہ ماں وہ چیز نہیں ہے جس کو منڈیوں میں بیچا جائے، بلکہ یہ وہ عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور ہمارے معاشرے کو بھی اگر دیکھا جائے تو عورت کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عورت بیٹی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت ماں بھی ہے، اور عورت بہو بھی ہے۔ ان 4 حصوں میں عورت کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اور یہ 4 حصے عورت کو عزت بخشتے ہیں، بلکہ اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ عورت بمعنی اگر ماں دیکھا جائے تو آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں کہ قرآن نے ماں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہہ دیا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں تو پھر لفظ اف بھی نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ یہ عزت کس نے دی؟ اسلام نے عورت کو دی۔ یہ ہے عورت بمعنی ماں۔
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबल इस दुनिया के अंदर माओ के गलों में रस्सियां डालकर लोग खींचा करते थे और माँ की कोई इज्जत नहीं थी, माओ के गले में, माओ के गलों में, और माओ को मंडियों में बेचकर आ जाया करते थे। माओ को सरकार ने आकर बताया कि इनके कदमों के नीचे जन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आ गए और पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सबसे ज्यादा हुस्ने सलूक का हकदार कौन है, किसके साथ मैं ज्यादा हुस्ने सलूक करूं? सरकार ने फरमाया, तेरी माँ सबसे ज्यादा तेरे हुस्ने सलूक की हकदार है, तेरी माँ, वो तेरी माँ है। साहबी ने फिर वही सवाल किया, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तेरी माँ है। तीसरी मरतबा फिर यही सवाल किया, चौथी मरतबा सरकार ने फरमाया तेरा वालिद है। अल्लाहु अकबर। यह है औरत बमाना माँ। हमारे माशरे में जो 4 हिस्सों में औरत को डिवाइड किया, ये भी इस्लामी तालीमात हैं और इस्लाम ने बताया कि औरत का मकाम, औरत का मर्तबा क्या है। अब आ जाइए औरत बमाना बेटी। जब अगर बेटियों को देखा जाए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने अच्छे तरीके से 2 बेटियों की कफालत की, जिसने अच्छे तरीके से 2 बेटियों की कफालत की, उन्हें अच्छा खिलाया पिलाया पहनाया और उन पर बेटे को फौकियत ना दी, तो कयामत वाले दिन वो शख्स और मैं इस तरह होंगे। सरकार ने इस तरह इशारा करके बताया। ये मकाम औरत को इस्लाम ने दिया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी थे, कहने लगे, या रसूलल्लाह, जिसकी 3 बेटियां हों वो? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों और उसने अल्लाह की रिजा की खातिर उनकी अच्छी परवरिश की, यहां तक कि वो बुलूगत को पहुंच गई, अच्छी तरबियत की, तो वो 3 बेटियां बरोज़े कयामत उसके और जहन्नुम के दरमियान दीवार बन जाएंगी, यानी जहन्नुम से आजादी का सबब बन जाएंगी। अगर औरत बमाना बहू देख लें तो इंसान के लिए राहत है। कुरान पढ़कर देख लें, हुन्ना लिबासुल्लाकुम व अंतुम लिबासुल्लाहुन, कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। अगर औरत बमाना बहन देख लें तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात मिलती हैं जिन घरों से। हज़रत क़त्ल कलामी माफ, जैसे आपने बेटियों के हवाले से फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनकी 3 बेटियां होंगी, कल जब वो बुलूगत को पहुंचेगी, उसके बाद अगर क़यामत वाले दिन जब हशर का मैदान लगेगा, उस वक्त वो जन्नत और जहन्नम के दरमियान दीवार साबित हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आई थिंक कोई ना कोई शराइत भी हैं कि उनकी तरबियत अच्छी की जाए। ये इस पे भी मैं चाहूँगा कि इस पे अगर रोशनी डाल दें, फिर आप हम बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटियों की तरबियत की सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन की होती है। आप ये बात याद रखिएगा कि हदीस पाक में आया, कुल्लु मौलूदिन अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, दीन हनीफ पर पैदा होता है। अब ये वालिदैन के ऊपर है उसे क्या बनाते हैं, वो उसे हिंदू बनाएं, उसे ईसाई बनाएं, उसे मुसलमान बना दें, ये वालिदैन की तरबियत के ऊपर है। अगर वालिदैन शुरू से उनको कुरान और हदीस के मुताबिक उनकी अच्छी तरबियत करेंगे तो हमारे माशरे के अंदर औरत का एक आला किरदार होगा। बेशक। हालांकि औरत कमाना होता छुपाना, और ये बात याद रखिएगा हामिद भाई, खजाना हमेशा छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। लेकिन हमारे माशरे में बदकिस्मती के साथ हम जिस तरक्की का जिक्र हम कर रहे हैं और करते हैं, हम ये समझते हैं कि शायद बेहयाई का नाम तरक्की है, या हर चीज़ जो है कुरान और हदीस के मुताबिक हो। आप तारीख का मुताला करके देख लें, पहले कभी औरतों ने तरक्की नहीं की, पहले भी औरतें बहुत तरक्की कर चुकी हैं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बेशक। आपकी सीरत तैयबा से हमें क्या मिलता है? आपकी सीरत सिर्फ हमें यह बताती है कि बेटी की तरबियत करो। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नमूना पेश कर दिया कि लोगों, मेरे पास 4 बेटियां, 4 शहजादियां हैं, देखो मैंने कैसे तरबियत की है। और हमारे माशरे में बेटी को किस तरह की तरबियत दी जाती है। तो ये वालिदैन के ऊपर है कि वो सबसे पहले बेटी की अच्छी तरबियत करें, और इसलिए अच्छी तरबियत करें कि ये सवाब के हकदार बने, या अपने ऊपर बोझ ना समझें कि हम इनकी तरबियत करें। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया यह भी है कि हम बेटी पर बेटे को फौकियत देते हैं, जबकि हमने बचपन से ये बातें सुनी है, बेटा नेमत होता, बेटी रहमत होती है।
ہم ان کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پڑھ کر دیکھیں آپ، ہم رحمت کو جھٹلا دیتے ہیں، ہم رحمت کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ اس دور میں۔ سمجھتے ہیں۔ اور اچھا حضرت ارشاد فرمائیے گا جو بوجھ سمجھتے ہیں ان کے لیے حکم کیا ہے؟ جو بیٹیوں کو اسپیشلی بوجھ سمجھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو حامد بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اولاد کے اندر حق تلفی کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت والے دن تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے دن اس بچی سے بھی پوچھا جائے گا جس کو زندہ دفن کیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا، اور وہ سوال ہوگا اس سے کہ اسے کیوں زندہ دفن کیا گیا، اس کا کیا جرم تھا۔ اور یہ جو آج ہم بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت دیتے ہیں یہ تو جہالیت کے دور میں تھا۔ آج ہمارے نا اکثر گھروں میں سر جھک جاتے ہیں، یہ جہالیت کی نشانی ہے۔ اہل عرب کے اندر جب کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو باپ کا سر جھک جاتا تھا، کیوں جی بیٹی پیدا ہو گئی۔ سرکار تشریف لائے۔ اس سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے پاس ایک صحابی آیا، ایک شخص آیا، اور وہ کہنے لگا، بلکہ اس شخص نے گلی سے گزرا تو اس نے ایک آیت سنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو جب اس نے یہ آیت سنی تو ظاہر ہے قرآن تھا، اور قرآن کی حلاوت دل میں اتری، قلب منقلب ہو گیا اور بدلنے کی طرف آیا۔ تو جو پڑھ رہا تھا صحابی اس قرآن کی آیت کو، اس نے کہا یار جس کا تم ذکر کر رہے ہو کیا واقعی وہ نبی تشریف لے آئے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل فلاں جگہ پر وہ رہتے ہیں۔ کہا کہ ان کے پاس مجھے لے چلو۔ چنانچہ اس شخص کو لے جایا گیا۔ وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 100 کے قریب بچیاں میں نے زندہ دفن کر دی، 100 کے قریب۔ اس کے بعد ایک مرتبہ میں تجارت پر جانے لگا، ایک شخص کا واقعہ آیا، تو میری زوجہ حاملہ تھی۔ میں نے اس کو وصیت کی اگر بیٹا پیدا ہو تو رکھ لینا، بیٹی پیدا ہو تو درگور کر دینا۔ چنانچہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، لیکن وہ ماں تھی نا، اس نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے رشتہ داروں میں بھیج دیا۔ جب وہ واپس آیا 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا ہوا تھا، فوت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو پتا چل گیا میرے ہاں بیٹی ہے اور وہ 5 سے 6 سال کی ہے۔ اس نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو کہا کہ بیٹی آج تیری دعوت ہے، میرے ساتھ چل۔ اس کو جنگل میں لے گیا، اس کے لیے ایک گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا۔ گڑھے میں ڈالنے کے بعد وہ بیٹی کہنے لگی ابا میرا جرم کیا ہے، ابو جان میرا قصور کیا ہے، مجھے یہ تو بتا دے۔ جب اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، یہ باتیں وہ سرکار کو بتا رہا ہے، جب باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس نے ایک زوردار ضرب لگائی اس کے سر پر، جس ضرب سے وہ دوبارہ نیچے گڑھے کے اندر چلی گئی۔ اور وہ شخص جو سرکار کو یہ باتیں بتا رہا، حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں سرکار کے پاس چادر تھی اور سرکار کی آنکھیں چھلک پڑی۔ حضور بار بار اپنے آنسو صاف کرتے اس کی باتیں سن کر۔ کہا حضور وہ واپس گڑھے میں چلی گئی۔ جب وہ واپس گڑھے میں گئی تو اس نے پھر کہا، اس نے ایک آواز لگائی، جو اس نے آواز لگائی تھی وہ میرے دل پر نقش تھی۔ وہ آواز یہ تھی، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو آخری نبی کو بھیج کر جہالت کو ختم کرے گا، روشنیاں آ جائیں گی، اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں اس نبی کو بھیج دے، اس نبی کو بھیج دے، اس آخر الزمان نبی کو بھیج دے جو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا جب میں نے یہ آیت سنی کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے تو مجھے وہ میری بیٹی یاد آ گئی۔ تو اس نے سرکار سے کہا کہ حضور آپ یہ بتائیں میرا جرم تو بہت بڑا ہے، کیا میرے لیے بھی بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تو نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن رب کا وعدہ جتنے بھی گناہ کیا اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے بہت دردناک واقعہ سنا دیا۔ حضرت اب میں چاہوں گا ہم اس اپنے موضوع کو اس طرف لے آئیں کہ اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر عورت کے کیا تحفظات ہیں، عورتیں چاہتی کیا ہیں، ایک تو یہ، اور ان کے تحفظات ہیں کیا جو ان کو ملنے چاہیے؟ اگر حامد بھائی ہم سب سے پہلے معاشرے کے حساب سے عورت کو دیکھیں نا، عورت کیا چاہتی ہے؟ عورت چاہتی ہے میں ترقی کروں، اور ترقی کرنا، عورت کا تعلیم حاصل کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عورت کا تعلیم حاصل کرنا شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر عورت تعلیم بھی حاصل کرے اور علم بھی حاصل کرے، کیونکہ اگر عورت ہی جہالت کے اندھیرے میں ہوگی تو ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ سب سے پہلی تربیت تو ماں کی گود ہے نا،
औरत ने करनी है ना। सबसे पहली दरसगाह माँ की हाँ, गोद सबसे है। पहली जी। तरबियत गाह, दर्स गाह, जी। ये तो माँ की गोद है ना। अगर वो गोद ही जहालत में डूबी रही तो आप मुझे बताएं तो माशरे में बड़े लोग कैसे पैदा होंगे। हमारे माशरे के अंदर औरत के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं औरत के। औरत के बारे में आया कि औरत का माना है छुपाना। अगर अपने आप को वो शरीयत के दायरे में ढाल कर रहती है और इल्म भी हासिल करती है तो ये औरत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये जिम्मेदारी होती है बाप पर आयद कि वो अपनी बेटी हो, बहू हो, बहन हो, क्योंकि क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। बाप से बेटी के बारे में पूछा जाएगा, भाई से बहन के बारे में पूछा जाएगा, शोहर से बीवी के बारे में पूछा जाएगा। इन सब से सवाल किए जाएंगे इनके बारे में। और रिवायात का खुलासा यह भी है कि जब एक औरत को जहन्नुम का मुज़दा सुनाया जाएगा कि इसे जहन्नुम में डाल दो, तो वो ये बात अर्ज करेगी आगे से, बारी ताला मेरे जहन्नुम में जाने के जो सबब पैदा किए वो इन लोगों ने किए हैं, इनसे भी पूछ पूछ करो, वो अपने साथ कितने लोगों को जहन्नुम में ले जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो यह कि हमें अपने घरों का माहौल बदलना होगा। हम अपने घर के अंदर औरत को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें। अगर औरत घर के अंदर महफूज है, ठीक है, फिर बाहर औरत को, अब औरत को बाहर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा कैसे? अब सबसे बड़ी बात तो यह कि बाहर औरत को कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। एक औरत है, बापर्दा होकर जाती है तो उसे कोई भी जो है ना बुरी नजर से नहीं देखता, अगर वो अच्छी नस्ल से हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता हो। लेकिन एक औरत इस हुलिये में जाती है और दावत गुनाह देती जाती है, तो आप मुझे बताएं कि उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लेगा कौन? कोई भी नहीं लेगा। जिस औरत को खुद महफूज रहना नहीं है तो उसके तहफ़्फ़ुज़ की भी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। तो इसलिए चाहिए कि सबसे पहले औरत खुद अपने आप को महफूज करे। और यह बात याद रखिएगा कि औरत को इतना मर्द से खतरा नहीं है, बल्कि औरत को औरत से ज्यादा खतरा है। जी बिल्कुल हजरत, आपने दुरुस्त फरमाया। हजरत साथ में इस बात को भी ऐड कीजिएगा कि इस मुआशरे में औरत का किरदार होना कैसा चाहिए। हामिद भाई, सबसे पहले अगर हम देखें कि इस माशरे में औरत का क्या किरदार होना चाहिए तो हमें पीछे अपनी सीरत बुजुर्गों की पढ़नी पड़ेगी। बेशक, बिल्कुल। अंबिया कराम के अक़वाल देखने पड़ेंगे, सरकार के फरमान देखने पड़ेंगे कि औरत का क्या किरदार हो सकता है। औरतों में एक औरत हजरत फातिमा ज़हरा भी है, वो भी एक औरत हैं। औरतों में एक औरत पीरान पीर दस्तगीर हुजूर गौस आजम की वालिदा भी हैं, बेशक, जिनसे वली पैदा होते हैं। बेशक। अब ये बात याद रखिएगा, विलायत जिन घरों में होती है उनके वालिदैन के अंदर विलायत के असबाब मौजूद होते हैं। जब सबब होता है ना तभी कोई काम आगे मराहिल में दाखिल होता है। हुजूर गौस आजम पैदा हुए 17 पारों के हाफिज थे आप, हमने उलमा से बात सुनी है। तो आपसे किसी ने पूछा कि आपने इस पारे कैसे हिफ्ज कर लिए? कहा कि जब मेरी वालिदा काम काज किया करती थी, घर के काम में मसरूफ रहती थी और मैं अपनी वालिदा के बतन में था तो उसकी जबान पर तिलावत कुरान रहती थी और वो कुरान की तिलावत सुन सुन कर मुझे कुरान याद हो गया। एक वो भी माँ थी, एक आज की माँ है कि गोद में बच्चा है और सामने टीवी है, सारे मिलकर बेहयाई की चीजें देख रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि तरबियत कहां से मिलेगी? ऐसा ही है तरबियत का। औरत का किरदार तो यह था कि औरत अपने आप को शरीयत के मुताबिक चलाती, पीछे उसकी औलाद शरीयत के मुताबिक चलती। जिनकी माएं जुबान पर हर वक्त तिलावत कुरान रखती हों, 5 नमाजें पढ़ती हों, हामिद भाई बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे अक्स देखते हैं घरों के अंदर, रूहानियत पैदा होती है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। लेकिन एक माँ है वो सारा दिन मोबाइल पर फहाशत देखे, बेहयाई देखे और वो ये सोचे कि मेरी गोद से कोई वली पैदा हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा हजरत, कहा जाता है हर कामयाब मुआशरे के पीछे ख़वातीन का हाथ होता है और कहा जाता है हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। इस पर कितनी हकीकत है, इस पर इरशाद फरमाइएगा। हामिद भाई ये देखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कामयाबी मेहनत से मिलती है। ऐसा ही है जी। और आपकी मेहनत के अंदर जो आपका मददगार है, आप उसको ये कह सकते हैं कि आपकी वजह से मुझे इतनी मदद मिली है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं मुकम्मल कामयाब किसी एक शख्स की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि अगर हमारे घरों के अंदर घर अमन के गहवारे बन जाएं, ये जो हम मुहावरा कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। अगर घर अमन का गहवारा हो ना तो मर्द मेहनत जरा अच्छे तरीके से करता है। कोई भी फील्ड है, जिस फील्ड के अंदर मर्द मेहनत करता है, अगर उसकी मेहनत के अंदर उसके जहन के अंदर टेंशन ना हो, उसके जहन के अंदर फिक्र ना हो, सोच ना हो, तो आप मुझे बताएं
वो अच्छे तरीके से मेहनत करेगा और अपनी मंजिल को जल्द पहुंच जाएगा। लेकिन पीछे से अगर घर की तरफ से वो मुतवज्जे रहे, इधर भी मेहनत करे उधर भी मुतवज्जे रहे, तो वो सही तरीके से कामयाब नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में औरत का मकाम पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। और मैं आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। उम्मीद करता हूँ आप दोबारा भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, हमारे इस बज़म को आप ज़ीनत बख्शेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आपने आज देखा, हमने औरत के मकाम के हवाले से बात की। हमें चाहिए कि हम इस पे भी नज़र रखें कि औरत का मकाम क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या इरशादात हैं, उस पर अमल करना चाहिए और औरत की इज़्ज़त करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने अहलो अयाल, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों, सब का ख्याल रखिएगा। वीनस टीवी की पूरी टीम को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।